अनवर मसूद एक तंज निगार है, मज़ा निगार है, संजीदा गल्लां मजाक के अंदाज च करता है। लेकिन मैं उन्होंने ही नहीं बल्कि सारे कराची वाले जिन्ने फनकार ने, शायर अदीब राइटर ने, उन्होंने कहांगा कि साडे एक आम पंजाबी कोलों मज़ाक दा चज सीखण। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਲਾਵਾ ਜਾਂ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ एंटरटेन कर छड्या पूरी कौम नूं, और अपने एक जैसचर नाल, एक्शन नाल दोवां बंदियां ने। या अगर फनकारां दी गल करिए असीं ते अमानत चंद नूं देखो, किन्ना खूबसूरत मज़ा है, साफ सुथरा। ते ये जिहड़ा तसीक करके और वो भी किसी कौम की तसीक करके, ये यकीनन एक बाइसे शर्म चीज़ सी, और असीं जवाब भी दिता है और मजीद वीर भी दे रहे ने ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। और मैं समझना कि इनका जवाब जिहड़ा है ना, चूंकि अनवर मसूद एक फर्द है, तो फर्द का जवाब अफराद नूं ही इंडिविजुअली वारी वारी देना बेहतर बनता है, या कोई एक दे देवे। लेकिन ये जिहड़ा साडे चंद वीरां दा आइडिया है कि इनका पुतला साड़िया जाए, ठीक है। वो अगर देखो, अगर यूथ का एक्सप्रैशन है, उन्होंने जज्बात मजरू होए ने, अगर वो इंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझना कि सानू फर्द की बजाय अफराद या सिस्टम ते नुक्ताचीनी करनी चाहिए, उसके खिलाफ उठ के खड़ा होना चाहिए। साडा मसला अनवर मसूद नहीं है। तुसी हुसैना मोइन दे ड्रामे देख लो, कराची दे मज़ाक नगारां दे या कराची दे फनकारां दे, उन्हां दे मजाक दा निशाना हमेशा पंजाबी, एक एवरेज पंजाबी, एक एवरेज पश्तून, एक एवरेज सिंधी वडेरा रहा है। और मैं समझना कि बैड टेस्ट है, एक बैड सेंस ऑफ ह्यूमर है। सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा बेहतर होना चाहिए लोगों का, खास तौर पर इन्होंने लोगों के जिहड़े अपनी धरती पर भी नहीं बैठे और अपने आप नूं आर्कीटैक्ट भी कहते हैं, अपने बुजुर्गों नूं पाकिस्तान का, तो इन्हां दा सेंस ऑफ ह्यूमर जिहड़ा है वो ज़्यादा मुहतात और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तंज करन या जो भी करन, लेकिन वो बेहतर होना चाहिए। तज़हीक किसी कौम की, किसी कल्चर की, ये तो दुनिया पूरी च ही एक शर्मनाक फेल समझा जाता है। लेकिन जिहड़ी मैं गल कर रहा था कि अनवर मकसूद का पुतला साड़न तो ज़्यादा जिहड़ी रैलेवेंट गल मैं समझना वो ये वे कि तुसी मज़ामत करो। वो मज़ामत जिहड़ी अनफॉर्चुनेटली साडे बुजुर्गां नहीं कीती या नहीं कर सके, या उन्हां नूं ये गल समझ नहीं आ सकी। असल मसला अनवर मकसूद, सीना मोइन या होर जिहड़े दूजे तीजे उर्दू के शायर अदीब राइटर ने वो नहीं ने। असल मसला उर्दू है, उर्दू जुबान है जिंदा इस धरती नाल वास्ता नहीं, और उसे दी वजह तो ये सारियां हरकतां हुंदियां ने। कदी किसी सिंधी का मजाक बनाया जाता है, कदी किसी पंजाबी का, कदी किसी पश्तून का, क्योंकि उर्दू जुबान भी वक्री है, उन्हां दा कल्चर भी वखरा है। तो वो जो भी इंज की गल करते हैं तो वो साढ़े सेंस ऑफ ह्यूमर नाल मेल नहीं खांदियां चीज़ां। लिहाजा मज़ामत अगर तुसी करनी चाहते हो किसी चीज़ के खिलाफ, तो उर्दू के खिलाफ करो। मैं पहले भी की, अगे भी करता रहांगा, आइंदा भी करता रहांगा। पंजाब नैशनल मूवमेंट भी करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी, क्योंकि साडा मसला ये फर्द नहीं, ये तो साल 2 साल 3 साल बंदे असी भी टुर जाना है, इन्हें भी टुर जाना है, तो फर्क तो टुर जाते हैं। लेकिन जिहड़े निज़ाम हुंदे ने या जिहड़े इंज दीयां ज़बानां जबरी तौर पर मुसलत कीतियां हुंदियां ने, ये रह जांदियां ने। ते सानू दनई की लोड़ है कि असी एक तो ये कि अपनी
ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੁਰਸਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਰੇ ਵਤਨ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗੀ ਹੇਠ ਲੱਗੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੰਗੀ ਹੇਠ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਸਿੰਧੀ, ਐਂਟੀ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਐਂਟੀ ਬਲੋਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਕਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੰਗੀ ਹੇਠ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ 93% ਦੇ ਉੱਤੇ 7% ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਫਾਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬਸ਼ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੌਂਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੌਂਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਕਲੋ ਬਲਕਿ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰੂਗੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਰ ਪਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਆਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਆਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਆਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਰਾਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਲਫ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।